सर क्या नाम है? मुबिन शेख। और सर आज जो आपका जो प्रोग्राम था उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मैक्लोइड्स हमेशा सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना चाहता है और निभाना जानता है। और हर बार जो एसआईए में अलग अलग तरह के ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं उसमें एक बड़ी तादाद में हम पार्टिसिपेट करते हैं। आज हमारे जो प्यारे हमारे दिल के करीब जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल हैं, उनका 64वां जन्मदिन है। आज जो 64 साल के हुए हैं, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जो समाज को भी उपयोगी हो और उनको हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा जैसा हो। तो हमने आज डिसाइड किया है कि हम कम से कम 700 बॉटल रक्त एकत्रित करेंगे। तो ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये बॉटल जिसको भी काम में आए और उसकी जो भी दुआ लगे वो हमारे एमडी साहब की लंबी उम्र के लिए लगे और हम उनके स्वास्थ्य की और प्रगति की कामना करते हैं। सर आपको कितने लोगों का इसमें प्रोत्साहन मिला, कितने लोग आपसे जुड़े आज के दिन में, आपको कुछ ऐसा आइडिया है? आ, अगर बात करूँ तो हमारा टॉप मैनेजमेंट से लेके हमारे यूनिट हेड है, जितने भी हमारे एचओडीज़ है और हमारा पूरा स्टाफ जो सरीगांव का है, दूसरे यूनिट से वो, उसके साथ साथ सरीगांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के पूरे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, प्रेसिडेंट्स और जितने भी एसआईए के मेंबर्स है, वो सबका हमको बहुत साथ सहकार मिला है। साथ में मीडिया का भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है और सभी ने हमको एनकरेज किया है कि आप इस तरह से करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमें पता भी नहीं चला कि इतना बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किस तरह से हो गया। और सर साल में जो ये आप लोग के जैसे सरीगाम से रिलेटेड है कि फिर और अदर लोगों को भी आप ये ब्लड की कोई सहायता कर सकते हैं? हमने इसके लिए अलग अलग जगह से ब्लड डोनेशन की जो ब्लड बैंक है वो सिलेक्ट किया है। मेन हमने वलसाड़ की बैंक को इसलिए बुलाया है कि वो सेंट्रलाइज अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का है और वो कम से कम यहाँ से आज 400 से 500 बॉटल लेके जाएंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने हरिया, वलसाड़ और लायंस क्लब को बुलाया कि जिसकी वजह से ये जो ब्लड एकत्रित होगा वो दूसरों को भी इस्तेमाल में आ सके। ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ हमारा ही एसोसिएशन या हमारी ही कंपनी के लिए। सर आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज में यही है कि सबसे मानव सेवा ही प्रभु सेवा होती है। अगर एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तो हम ये विश्व को और ये दुनिया को, ये जगह को और अच्छा रहने के लायक बना पाएंगे। थैंक यू। कम से कम 700। अभी 150 के करीब हो गए। थैंक यू। કાર્યક્રમ છે એના વિશે શું કહેવું? ઉંબરગામ તાલુકાની અંદર એક સારી નામકીન કંપની ગણાય એ મેકલોડ છે. આ મેકલોડના જે ડાયરેક્ટર છે માન્ય શ્રી અગ્રવાલજી, એમની આજે 64મી વર્ષગાંઠ છે. એ 64મી જન્મદિવસના પ્રારંભે એમને શુભેચ્છા આપવા માટે અહીંયાના મેનેજમેન્ટ, યુનિટ હેડ શ્રીજી અને અમારા જૂના બોબિન એમના માધ્યમથી અહીંયા બ્લડ કેમ્પનું એક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. એ કેમ્પની અંદર કમસે કમ આજે ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર કામદારો, ઉદ્યોગપતિઓ, અમારા એસઆઈના પ્રમુખ કમલેશભાઈ, શિરીષભાઈ તથા એની આખી ટીમ આ કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત રહ્યા છે. આ કાર્યક્રમની અંદર મહત્ત્વનું એ છે કે પોતે 64 વર્ષમાં એક ઉદ્યોગપતિ બનીને અલગ અલગ વિસ્તારની અંદર કમસે કમ 20,000 જેટલા કામદારોને કામ આપી રહ્યા છે, રોજગારી આપી રહ્યા છે. પણ સમાજને રોજગારી આપવો એ મહત્ત્વનું નથી. રક્તદાન કરીને કોઈની જિંદગી બચાવવું એ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. એ ઉદ્દેશ સાથે એમના જન્મદિવસે આ રીતે મેનેજમેન્ટે આ કાર્યક્રમ કર્યો. એના માટે હું ખૂબ ખૂબ આનંદ અને શુભેચ્છા પણ પાઠવું છું કે આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ કરીને બીજી કંપનીને પણ એક પ્રોત્સાહિત કરવું એ ખૂબ મહત્ત્વનું કામ છે. અને આજે એમણે જે પ્રોગ્રામમાં નક્કી કર્યું છે કે ઓછામાં ઓછી 500 જેટલી બોટલો અહીંયા બ્લડ ભેગું થશે અને એ ચોક્કસ થવાનું છે, કારણ કે અત્યાર સુધી 200ની આજુબાજુ તો થઈ ગઈ છે અને હજુ 11-1 વાગ્યા સુધી એ કાર્ય ચાલશે. સાથે આપણા વિસ્તારની અંદર કમસે કમ 1016 જેટલી કંપનીઓ આવેલી છે. એ કંપનીના કામદારો 3.5 લાખ જેટલા કામદારો કામ કરે છે. એમને કોઈક અકસ્માત બને તો અકસ્માતની અંદર એમને મુશ્કેલી નહીં પડે એટલા માટે આપણે એક કંપની જે દિલ્હીમાં આવેલી છે ટાટા, એમના દ્વારા 50 લાખ રૂપિયા આપણાને દાનની અંદર બ્લડ બેંક બનાવવા માટે ભીલાડ ખાતે એ મંજૂર પણ કર્યું છે અને અમે ખાતમુહૂર્ત કરી દીધું છે અને
ટૂંકા સમયની અંદર એ કામ પૂર્ણ થશે. ત્યારબાદ અહીંયા જે હોસ્પિટલ પણ CHC છે ઉંબરગામ તાલુકાની અંદર એમ તો 3 લાખ પર એક CHC આપવા માટેનો સરકારના ધારાધોરણો છે, પરંતુ કામદારોની વધારે સંખ્યા હોવાના કારણે આ મુદ્દો મેં PSC અમારી જાહેર હિસાબ સમિતિની કમિટી છે તેમાં ઉપસ્થિત કર્યો અને એમાં ડૉક્ટરોએ એના વિભાગના વડાએ કબૂલ કર્યું કે તદ્દન વાત સાચી છે કે કોઈપણ કંપનીમાં કોઈ અકસ્માત થાય તો ત્યાં સારી હોસ્પિટલ સુવિધાવાળી હોવી જોઈએ અને એટલા માટે ભીલાડ જે CHC કેન્દ્ર છે એને અપગ્રેડેશન કરીને સ્ટેટ દરજાનું બનાવવા માટે PIU દ્વારા એનો એસ્ટિમેટ પણ બનવાના ચાલુ થઈ ગયા છે. એટલે આવતા વર્ષે એ પણ કામ અહીંયા થશે. એટલે સ્વાભાવિક રીતે આરોગ્ય ક્ષેત્રે અમે ચિંતિત છીએ અને એ રીતનું પણ કામ આ વિસ્તારની અંદર થઈ રહ્યું છે. આરોગ્યને લઈને જો આજે 2 સમાચાર ડિક્લેર થયા છે સોશિયલ મીડિયામાં, સરીગામમાં, કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ડ્રગનો કોઈ વેપલો ચાલી રહ્યો છે અને ભીલાડ CHCની બહાર ગવર્મેન્ટ સરકારી ડૉક્ટરો જે આ તો તપાસનો વિષય છે, તપાસ કરાવી લેશું, પરંતુ અત્યારે સરકારે હશે જોઈ લેશું. સરકારે જાહેર કરેલું છે કે જે પણ તમારી પાસે ડેસ્કટોપ ઉપર જેટલી પણ દવા હોય એ બોર્ડ પર મૂકવાની છે. કોઈપણ ગ્રાહકને કોઈપણ જગ્યા પરથી તમારે લિખિતમાં આપવાનું નહીં અને લાવવાની કંઈ જરૂર પડે નહીં. એ પ્રકારની સરકારની બધી જ વ્યવસ્થા છે અને સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આ પ્રકારની વ્યવસ્થા ચાલે છે અને એ વ્યવસ્થાને કારણે આજે આપણે જોઈએ છે કે જે 5 લાખ રૂપિયા આયુષ્ય ભારતની અંદર હતી તેની કિંમત વધારીને ગઈકાલે માન્ય કનુભાઈએ જે બજેટ જે રજૂ કર્યું એમાં 10 લાખ રૂપિયા સુધી કર્યા છે. તેવા સંજોગો અહીંયાથી તમારો આડકે રીતે જે મને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ભાઈ આ દવા જાય ક્યાં, વેચાય તો ને એ રીતે તમારો મનોભાવ હશે, પણ એ બાબતો ચોક્કસ આજે જ હું તપાસ કરી લઈશ અને ડેસ્કટોપ તપાસી લઈશ કે કઈ દવા કેટલી પ્રમાણમાં અંદર હાજર છે. ન હોય તો કેટલા દિવસમાં ડિમાન્ડ મૂકવું છે તમારે, કારણ કે સુરત ખાતે એનો ડિમાન્ડ મૂકવું પડે કઈ દવા ખરા નથી તો એ સુરતથી આવી કે નહીં એ તપાસ કરી લઈશ. એ ન હશે તો એની વ્યવસ્થા અમે કરાવી લઈશું. કહેવાનો મતલબ એટલો જ છે કે એક તરફથી સાહેબ સારા કાર્યક્રમો આપવામાં આવે છે, અમુક લોકોના કારણે ગવર્મેન્ટ ઉપર આ પ્રશ્ન ઊભા છે. આજના દિવસમાં એક સારો કાર્યક્રમ જેના સામે કોઈ બી સોશિયલ મીડિયામાં 2 પોસ્ટ ટ્રેન્ડિંગમાં આ બાબતે નહીં તો હવે દવાનો તો સ્ટોક આવે છે, આજે જ હું જોઈ લઉં. સૌનો આભાર.